کنفرانس در کنگره آمریکا با حضور نمایندگان کنگره. گزینه‌های سیاسی برای برخورد با تهدیدات رژیم آخوندی و نقض حقوق بشر در ایران. حمایت از مقاومت مردم ایران برای آزادی و دموکراسی. فراخوان به محاکمه سران رژیم آخوندی به خاطر قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67. در کنفرانسی در کنگره آمریکا که با حضور اعضای مجلس نمایندگان از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه و شمار زیادی از مشاوران و کارشناسان مسائل مربوط به ایران در آستانه اعلام سیاست جدید آمریکا برگزار شد، اعضای کنگره و متخصصین و نمایندگان جوامع ایرانی مقیم آمریکا سخنرانی کردند. سخنرانان ضمن تاکید بر حمایت از مقاومت مردم ایران برای استقرار آزادی و دموکراسی، جنایات رژیم آخوندی در داخل و مداخلات تروریستی‌اش در منطقه را محکوم و بر لزوم حسابرسی از رژیم در زمینه نقض حقوق بشر، تروریسم و جاه طلبی‌های اتمی و موشکی آن تاکید کردند. آنها همچنین خواهان محاکمه سران رژیم به خاطر قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 شدند. در این کنفرانس براد شرمن از اعضای ارشد دموکرات در کمیته خارجی کنگره طی سخنانی ضمن تشکر از جامعه ایرانیان مقیم آمریکا گفت: بسیار مفتخرم که دوباره در این جلسه در کنار شما حضور پیدا می کنم. من تقریباً 21 سال است که در کمیته امور خارجی کنگره کار کردم و طی این مدت جنبش شما یک منبع واقعی افشاگری در رابطه با مسائل ایران بوده است. براد شرمن اضافه کرد: Much of the world has forgotten, but I will never forget that it was in August of 2002 that this organization brought to the attention of the world the fact that the Islamic Republic was enriching uranium and natanz and was hell-bent on acquiring a nuclear weapon. You also brought to the attention the heavy water plant at Iraq. This has triggered an effort that the entire world is watching to try to prevent Iran from developing a nuclear weapon. What the world has paid a little less attention to is the human rights of those with the MEK who are in Iraq. I know that those from Camp Liberty have been resettled chiefly in Albania, and Americas must now demand that the Iraqi government return their personal belongings and work with Albania to make sure that the rights of these individuals are respected. براد شرمن در بخش دیگری از سخنانش گفت: I know that we're all talking about the Iran nuclear deal again. First, some in my country are confused. They think that the image of this regime is best epitomized by Foreign Minister Zarif, a dapper, debonair gentleman emerging from a fancy hotel in Geneva. The real picture of this regime is Alan Kurdi, that 3-year-old Syrian boy washed up on the shores of the Mediterranean, fleeing the war in Syria. This regime, regardless of its nuclear program, is responsible for hundreds of thousands of deaths in Syria, tens of thousands of deaths in Yemen, hundreds of terrorist actions on every inhabited continent. There is no continent on which Iran has not sponsored terrorism with the exception of Antarctica. So what is to be done? What is to be done is to have the toughest possible sanctions created and marketed and described in the best possible way. We need to continue to demand that Iran adhere to everything it signed in the nuclear deal, while we need to impose sanctions on the Islamic Republic.
Would we ignore the human rights deprivations in Iran? Would we ignore the support for Assad? Clearly not. So the Islamic Republic has given us more than enough reason to impose more and more sanctions upon them. But we need to explain to our friends in Europe what we're doing is not coming up with a phony excuse for reinstituting the sanctions described in the JCPOA, because there's nothing phony about caring for nearly 500,000 dead civilians murdered with Iranian weapons and the support of the Iranian government. So I've joined with Chairman Royce and Ranking Member Engel and others in submitting HRES 188, condemning the government of the Islamic Republic of Iran for the 1988 massacres of political prisoners and calling for justice for the victims. I thank you for what your organization did in 2002 and every year since. And I know that even with whatever sanctions, intentions, enforcement, the Islamic Republic will never give up its support for terrorism and its quest for nuclear weapons. We can suppress, we can control, we can condemn, we can inspect, but the world will not be safe until the Islamic Republic is replaced with a new and democratic government. You look first to the policy of appeasement that was popular in the 1930s as it related to the rise of a German nation post-Weimar Republic. تام گرت، نماینده دیگر کنگره آمریکا، در سخنانش با اشاره به نمونه‌های تاریخی از شکست سیاست استمالت و مماشات با رژیم‌های دیکتاتوری، عاقبت مذاکره و معامله با رژیم آخوندی را نیز در اعداد همانها دانست و سپس افزود: کار کردن با سازمان جوامع ایرانیان مقیم آمریکا یک افتخار است، زیرا اهداف اعلام شده آنها این است که مردم باید اجازه داشته باشند آزادانه زندگی کنند و اعتقادات خود را به کار بگیرند. وی سپس با اشاره به نقش حیاتی سپاه پاسداران در حفظ حکومت آخوندی، اعمال تحریم و لیستگذاری تروریستیان را امری ضروری دانست و اضافه کرد: وقتی برای جهان روشن کنیم که اگر شرکت‌ها و کشورهایی که آن شرکت‌ها در آن هستند تصمیم بگیرند با سپاه پاسداران و رژیم ایران معامله کنند، این کار را به ضرر فرصت برای انجام تجارت با ایالات متحده و جهان متمدن انجام خواهند داد، خواهیم دید که سپاه پاسداران تضعیف می شود. تام گرت همچنین گفت: کارهایی که توسط گروه شما و ما انجام می شود بسیار مهم است تا به جهان بگوییم که آتشی برای آزادی در ایران وجود دارد و این متفاوت از آن چیزی نیست که ما درست در همین جا آن را تجربه کرده ایم، چون هرچند مرزهای جغرافیایی متفاوتند، انسان‌ها همگی مثل هم هستند. بنابراین از فعالیت‌های شما تشکر می‌کنم. Thank you. It is good to be with my friends, and I thank you for letting me come just for a moment and ask your pardon for my time here. But there are so many friends in the room. I want to acknowledge all of you. We want to be able to move for that kind of excitement, that kind of energy, but anyhow, moving to victory. To changing this nation to what the wonderment of the Persian culture, the leadership, the magnificence, the beauty. شیلا جکسونلی، عضو ارشد کمیته قضایی و امنیت ملی در مجلس نمایندگان آمریکا، در سخنان خود گفت: پیشرفتن به سوی پیروزی برای تغییر در سرزمین ایران با همه شگفتی‌های فرهنگ پارسی و با شکوه، عظمت و زیبایی‌اش یک فرصت نورانی برای نسل آینده است. وی سپس با نقل بخش‌هایی از گزارش ملل متحد درباره قتل عام 67 و با اشاره به فراخوان‌ها برای تحقیقات درباره این جنایت گفت:
ما هنوز باید برای این تحقیقات فراخوان بدهیم. این تحقیقات هنوز انجام نشده است و وقتی به نقش کنگره نگاه می کنم باید در تعهداتمان استمرار داشته باشیم. I am very glad to have met my sister, Miriam Rahavi, because she speaks well of truth, and she's not fearful. And I want to cite her words, paraphrase. She has called for religious tolerance, separation of mosque and state, gender equality, support for the Universal Declaration of Human Rights, freedom for all Iranians, and a non-nuclear republic form of government. In essence, kneel for justice. All the way back to 1988, where this regime has murdered its own people. And it's not just a handful of people. In 88, it's at least 30,000 Iranians murdered by this regime. در ادامه جلسه در کنگره آمریکا، قاضی تدپو رئیس زیرکمیته تروریسم در سخنان خود گفت در سال 1367 رژیم ایران دست کم 30,000 نفر را به قتل رساند. این رژیم تاریخچه‌ای از خشونت علیه مردم ایران دارد. اگر مردم با این رژیم مخالفتی داشته باشند به زندان می‌افتند یا مفقود می‌شوند و یا در ملأ عام اعدام می‌شوند. این رژیم هرگز به خاطر قتل و شکنجه مردم مورد مؤاخذه قرار نگرفته است. شما که مدت طولانی در این مبارزه بوده اید باید مورد ستایش قرار بگیرید، چرا که تسلیم نشده اید و تسلیم هم نخواهید شد. شما حاضر به تسلیم شدن نیستید تا اینکه عدالت برقرار شود. قاضی تدپو ضمن اشاره به کارزارهای پیروزمند مقاومت ایران از جمله انتقال جمعی مجاهدین از لیبرتی به کشورهای اروپایی گفت هیچ کس فکر نمی کرد که چنین اتفاقی بیفتد. هیچ کس فکر نمی کرد که حذف نامگذاری مجاهدین از لیست محقق شود. اما این اتفاقها رخ داد. با این حال کار و مبارزه ما تمام نشده است و مهم است که به این جنگ ادامه بدهیم. قاضی تدپو سپس به مداخلات رژیم در منطقه پرداخت و با تاکید بر نقش حیاتی سپاه خامنه‌ای برای پیشبرد اعمال تروریستی و تجاوزات حکومت آخوندی در منطقه اضافه کرد این یک حکومت نامشروع است، چون هر حکومتی که به طور سیستماتیک مردم را می‌کشد نامشروع است. بسیاری از مردم از نسل جدید در راستای تغییر رژیم کار می‌کنند. همین انگیزه جوانان است که آخوندها را شبها بیدار نگه می‌دارد. آنها از این که مردم در کشورشان خواهان تغییر رژیم هستند می‌ترسند و باید هم که بترسند. تغییر رژیم توسط مردم ایران باید هدف ما و سیاست خارجی ما باشد و فکر می کنم که داریم این را در سیاست خارجیمان یافت می کنیم. در سال 2009 فرصت آن را داشتیم تا از مردم ایران که در تلاش برای تغییر رژیم بودند حمایت کنیم، ولی این کار را نکردیم و اشتباه بزرگی مرتکب شدیم. به همین دلیل ایرانی‌های بیشتری کشته شدند. من شما را تشویق می کنم که خسته نشوید و تسلیم نشوید، زیرا که آفتاب به زودی طلوع خواهد کرد و همه ما شاهد برقراری یک ایران آزاد و امن خواهیم بود. That's just the way it is. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you to each and every one of you for your commitment, for your continued involvement, for your continued advocacy on behalf of a free and democratic Iran. You are relentless, as Judge Post said, and we thank you for it. ایلیانا روزلهتینن رئیس زیرکمیته خاورمیانه و شمال آفریقا در مجلس نمایندگان در سخنان خود گفت از تک تک شما به خاطر تعهد و کار مداوم و دفاعتان از یک ایران آزاد و دموکراتیک قدردانی می‌کنم. همانطور که قاضی تدپو گفت شما تسلیم ناپذیرید و به همین خاطر از شما متشکرم. تسلیم ناپذیر به معنای واقعی کلمه
چرا که از هر فرصتی استفاده می‌کنید تا اطمینان حاصل کنید که کنگره به این آرمان توجه کند، یعنی به یک ایران آزاد و دموکراتیک که به نفع آمریکا هم هست. ایلیانا روزلتینن سپس بر لزوم برطرف کردن نواقص برجام تاکید کرد و افزود: will never ever be a nuclear weapon state. That must be our decision. That must be our goal. It should be the goal of the international community to get to that stage. And this gives us an opportunity to press the European Union to hold Iran accountable for its illicit activity and to make them comply with the international norms, to press them, to tell our EU partners, sanction Iran, designate Iranian entities as the terrorist groups that they are. Iran's human rights record has only gotten worse since this nuclear deal was signed, has only gotten worse since the JCPOA. Iran's support for terror has increased since the JCPOA was signed. Iran continues its pursuit of ballistic missiles from which it can deliver a nuclear payload. خانم روزلتینن در پایان سخنانش خطاب به حامیان مقاومت ایران گفت: به کار و همت خود ادامه دهید و تسلیم نشوید. بیایید تا به هدف چشم بدوزیم. یک ایران آزاد و دموکراتیک که به نفع همه ماست. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, and I'll be very brief. As a former chairman of the Middle East Committee in Foreign Affairs and having studied this issue for a long time, I just استیو شابوت از اعضای کمیته خارجی مجلس نمایندگان در سخنان خود گفت: به عنوان رئیس پیشین کمیته خاورمیانه در کمیته خارجی می‌خواهم از شما به خاطر تعهد و کار مستمرتان در راستای آزاد کردن و استقرار دموکراسی در ایران تشکر کنم. رابطه منفی ما با آخوندها و حکومت ایران است و نه با مردم ایران که دوستان ما هستند و ما باید پشتیبان آنها باشیم و با آنها کار کنیم. نباید هیچ وقت آنها را که روزی آزاد خواهند شد فراموش کنیم. امیدوارم که این امر هرچه زودتر فرا برسد. توافق اتمی با رژیم ایران بسیار بد بود. متاسفانه اکثر پول و منابعی را که رژیم ایران پیش از این به دست آورد خرج برانگیختن تروریسم در منطقه و جهان کرد و آن را برای انواع و اقسام شرارت‌ها در منطقه به کار گرفت که به واقع باعث بی‌ثباتی و ویرانی کل منطقه شده است. استیو شابوت در ادامه سخنرانیش به بیعملی دولت اوباما در دوران قیام‌های سال 88 مردم ایران اشاره کرد و گفت: خجالت زده هستم که بگویم متاسفانه دولت اوباما در آن موقع کار چندانی انجام نداد و در واقع به نحوی از حکومتی حمایت کرد که علیه مردمش که در خیابانها بودند دست به عمل میزد. هیچ وقت نباید مردمی را که شجاعانه خود را برای آینده ایران فدا کردند فراموش کنیم. Thank you very much. It's nice for you to be here. It's not so much for me to be here, it's nice for you to be here. We need your voices to be heard. We need Iran to continue to change, and we need you to help bring about peaceful regime change in Iran and Iranian people that work. استیو کوهن در سخنان خود در جلسه در کنگره آمریکا گفت: ما به صدای شما نیاز داریم تا این صدا شنیده شود. ضروری است که در ایران تغییر محقق شود و ما به شما نیاز داریم تا تغییر صلح‌آمیز این رژیم را هموار کنید. برای اینکه همه فرصت زیستن و عشق ورزیدن را داشته باشند. لذا از آنچه شما انجام می‌دهید متشکرم و بسیار خوشحالم که شما را اینجا می‌بینم. So thank you for what you're doing. I'm pleased to see you here and have a very pleasant day and why not have a pleasant life and may it be long. Thank you. Thank you very much. Thank you for joining us. So with that said, I think that it is generally agreed that
conditions in Iran are getting a lot worse. پروفسور کاظم کازرونیان، کارشناس مسائل ایران و آمریکا و رئیس دانشکده مهندسی در دانشگاه کانتیکت که مدیریت پنل بحث و گفتگو در کنفرانس کنگره آمریکا را بر عهده داشت، با اشاره به استمرار مداخلات تروریستی رژیم در منطقه و موج اعدام‌ها در دوران آخوند روحانی گفت شرایط در ایران بسیار وخیم‌تر شده است. برای رژیم ایران سرکوب در داخل و توسعه طلبی در خارج دو ستون برای ادامه حیات خودش است. اگر توسعه طلبی و تجاوزات در خارج و سرکوب در داخل را از رژیم ایران بگیرید، آنها از بین می‌روند و به همین دلیل خامنه‌ای آن را نمی‌پذیرد. وی سپس جزئیاتی را از مداخلات رژیم در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه، لبنان و افغانستان تشریح کرد و افزود شما به آنچه در داخل عراق الان جریان دارد نگاه کنید. حدود 100,000 نیروی شبه نظامی تحت کنترل مستقیم رژیم ایران هستند. در سوریه نقش حزب الله و نقش رژیم ایران ظاهراً تمدید حیات بشار اسد است، اما رژیم ایران در دراز مدت به بیش از بشار اسد می‌اندیشد. رژیم ایران چندین نیروی شبه نظامی را در داخل سوریه به منظور آماده شدن برای دوره پس از بشار اسد ایجاد کرده است. جهان به طور پیوسته و نامحدود به پذیرش اشتیاق رژیم ایران برای گسترش ادامه نخواهد داد و اگر کنترل نشود به جنگ منجر می شود. لازم است که متوقف شود و تنها راه توقف آن آزادی و تغییر رژیم از داخل ایران است. It's going to lead to a war. It needs to be stopped. And the only way to stop that is freedom from within Iran and regime change from within Iran. But if you kind of look at the history, the first demonstration in Iran was in March of 1979. در ادامه این کنفرانس دکتر رامش سپهراد، متخصص در امور راهکارهای مقابله با بحران از دانشگاه جورج میسون، در سخنانش گفت اگر به تاریخ ایران از سال 1979 بنگرید، مردم ایران در چارچوب اشکال روزمره مقاومت در برابر ایدئولوژی خمینی ایستادند، آن را به عقب راندند و مورد چالش قرار دادند. وی سپس به تاریخچه‌ای از مبارزات مردم و مقاومت ایران علیه رژیم پرداخت و با تاکید بر اینکه طی 4 دهه گذشته رژیم آخوندی فقط با اهرم‌هایی همچون سرکوب وحشیانه مردم و صدور تروریسم پابرجا مانده است، افزود جنگ واقعی در ایران بین مردم ایران و رژیم ایران است. حدود 4 دهه است که مردم ایران از طریق مقاومت روزمره خود خواستشان را برای دموکراسی و آزادی ابراز کردند. آنها خواهان انتخابات آزادی هستند که منصفانه و آزاد باشد و همه آرا در آن مورد احترام قرار گیرد. آنها این مقاومت را از 30 خرداد تا کنون ادامه دادند. این مقاومت از آن زمان و با گذر از چند نسل ارتقا پیدا کرده است. یعنی یک جنبش مقاومت است که چند نسل را در بر می‌گیرد. رامش سپهراد تاکید کرد society with religious tolerance, separation of mosque and state, gender equality, support for universal declaration of human rights, freedoms for all Iranian and a non-nuclear republic. A form of government that believes in a peaceful coexistence with its neighbors and the world, believes in regional peace and cooperation, as well as respect for the United Nations Charter. These popular sentiments are actually reflected in a 10-point plan by Mrs. Maryam Rajavi. وی در ادامه سخنانش گسترش اعتراضهای اقشار مختلف مردم ایران را تشریح کرد و سپس درباره جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام 67 گفت دامنه این کارزار نه تنها در داخل ایران گسترده شده است، بلکه در سراسر جهان نیز رشد کرده و در سطوح نهادهای بین المللی انعکاس پیدا کرده است. بعد از آغاز این جنبش دادخواهی، مقامات رژیم که برخی از آنها در کابینه روحانی هستند، رسما نقش خود را در این کشتار جمعی پذیرفتند. این همچنین به موضوعی برای ایجاد اختلاف‌های بیشتر بین مقامات و دسته‌بندی‌های درونی رژیم هم تبدیل شده است. رامش سپهراد آنگاه توضیحاتی درباره ابعاد و مبارزات سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران ارائه داد و افزود ایالات متحده باید شورای ملی مقاومت ایران را به رسمیت بشناسد و از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای یک ایران آزاد حمایت کند.
رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت روزی خواهد آمد که مردم ایران مخیر به انتخاب خواهند شد. به نظر من مردم ایران انتخاب خود را کردند و حالا نوبت آمریکاست که در کنار آنها قرار بگیرد. Once again, I wholeheartedly agree with Secretary Rich. Thank you very much. I'm going briefly to talk about an issue that I've been repeatedly asked in the last few days, and the nuclear agreement. You should take IAEA's verification with a grain of salt. I mean, IAEA has repeatedly failed to verify that Iran is complying. It was the National Council, it was the organized Iranian opposition, the National Council Forces of Iran that disclosed Iran clandestine activities in 2002. If it was not for دکتر مجید رفیع‌زاده، عضو هیئت تحریریه نشریه حقوقی دانشگاه هاروارد و مفسر امور ایران، از دیگر سخنرانان کنفرانس در کنگره آمریکا بود. وی با تاکید بر اینکه بدون بازرسی از تأسیسات نظامی نمیتوان تایید کرد که رژیم آخوندی در حال استمرار برنامه اتمی خود نیست، به گزارش جدید شورای ملی مقاومت درباره تأسیسات بازرسی نشده رژیم اشاره کرد و سپس افزود این شورای ملی مقاومت ایران، این اپوزیسیون ایران بود که فعالیت‌های مخفیانه رژیم ایران را در سال 2002 افشا کرد. اگر نقش شورای ملی مقاومت ایران نبود، رژیم ایران الان به بمب اتمی دست یافته بود. مردم و اپوزیسیون ایران خواهان جنگ نیستند، زیرا بحث‌هایی از سوی مدافعان رژیم ایران مطرح می‌شود که می‌گویند هر کس به این رژیم انتقاد کند یا به توافق اتمی انتقاد کند، می‌گویند شما به دنبال جنگ هستید. خیر، ما جنگ نمی‌خواهیم. راه‌های بهتری برای انجام آن وجود دارد و فکر می‌کنم که بهترین سیاستی قاطع و محکم در مقابل رژیم است و اینکه حق مردم ایران و مقاومت آنها به رسمیت شناخته شود تا بتوانند دموکراسی را در ایران برقرار سازند. من مکرراً گفتم قدرت نرم اپوزیسیون ایران دقیقاً همان چیزی است که رژیم ایران بیش از همه از آن می‌ترسد، زیرا که آنها در ایران شبکه دارند، آنها اعضای زیادی دارند و بسیاری از مردم از آنها حمایت می‌کنند. Policy recommendation. Iranian people, Iranian opposition, they're not in favor of war. We're not talking about war. We don't want war with Iran. Period. We want to just make this clear because there is an argument for those advocates of Iranian regime that everybody who criticizes the nuclear deal or everybody who criticizes Iran, they quickly tell you want a war with Iran. No, we don't want a war. There are better ways to do it. And the best policy is, I think, the policy of firmness and decisiveness against the regime and recognizing the rights of the Iranian people and Iranian opposition. First, I want to thank organization of Iranian American communities for this event. The question دکتر شهرام احمدی نسب، کارشناس امور بین‌المللی از دانشگاه سنت لوئیس، در سخنانش در کنفرانس کنگره آمریکا به تشریح ویژگی‌های مقاومت ایران به عنوان هماورد و آلترناتیو دموکراتیک حکومت آخوندی پرداخت و گفت سازمان مجاهدین خلق ایران با شبکه گسترده نیروهایش در داخل و خارج ایران یک جبهه فراگیر و دربرگیرنده برای مبارزه با رژیم سفاک حاکم است و به خاطر توانمندی فوق‌العاده و موفقیت آمیز این سازمان، شورای ملی مقاومت ایران قوی‌ترین و موفق‌ترین تشکل سیاسی مخالفان سیاسی است و افراد و گروه‌های سیاسی با ایدئولوژی‌های متفاوت و یا گروه‌های مذهبی دیگر در کنار هم و دست در دست هم برای تغییر رژیم کار می‌کنند. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های سازمان مجاهدین خلق رهبری آن است. با اینکه آنها تحت بیشترین اذیت و آزارهای غیر انسانی تحت حاکمیت آخوندها بودند، رهبران مجاهدین توانستند با موفقیت این سختی‌ها را از سر بگذرانند. آنها اتحاداتشان را تحت بدترین شرایط و در ناامید کننده ترین شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی حفظ کردند. با خلاقیت و شکستن بنبست و پیدا کردن راه‌های جدید در مبارزه علیه رژیم، انعطاف‌پذیری آنها در یافتن نقاط و ارزش‌های مشترک و در گرد آوردن ایرانیان با پیشینه‌های متفاوت سیاسی، مذهبی و فرهنگی است.
نکته دیگر آمادگی و اشتیاق آنها برای پرداخت بهای حداکثر به منظور دستیابی به آزادی و دموکراسی در ایران است. مجموعه این ارزش‌ها باعث شده که مجاهدین خلق به نیروی الهام بخش تبدیل شوند و به نسل جوان ایرانی شجاعت و امید بدهند. به خصوص به ایرانیان داخل ایران که اعضا و رهبران مجاهدین خلق را به عنوان الگوهای عشق به انسانیت و آزادی و دموکراسی برگزیدند. مقاومت ایران به طور واضح برنامه‌اش را برای آینده ایران اعلام کرده است. این برنامه به طور رسمی در طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی اعلام شده است. این برنامه شامل طیف گسترده‌ای از معیارها و ارزش‌هایی مثل کثرت‌گرایی، آزادی احزاب سیاسی، جدایی دین از دولت، اجرای عدالت و قانون و پایبندی به کنوانسیون حقوق بشر است. شهرام احمدی نسب در ادامه سخنانش با اشاره به وحشت حکومت آخوندی از مجاهدین به عنوان دشمن اصلی این رژیم و تلاش‌های آن برای شیطانسازی علیه آنها بر حمایت‌های گسترده بین‌المللی از مقاومت ایران تأکید کرد و افزود: حمایت از مجاهدین خلق ایران در آمریکا از مرز بین جمهوری‌خواه و دموکرات چه در کنگره و یا در سنا فراتر رفته است. پس به طور خلاصه باید گفت یک جایگزین موفق و مسئول وجود دارد، یعنی صدای مردم ایران و نمایندگانشان که همانا شورای ملی مقاومت ایران است. The voice of the people of Iran and their representatives, which is the National Council of Resistance of Iran. Thank you.